എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. Judges, Hi Paru, how are you? good. Okay. How are you guys? We are all very We are good. okay and we are ready. We are Okay. waiting to hear songs. Yeah. ഞാൻ ഈ ലുക്കിലാന്നാണ് ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ്. Sorry, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇതേത് മദാമയാണ്? തുടങ്ങടി പെണ്ണെ. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഈ എനർജിയിൽ നമുക്ക് Yes. തമിഴ് റെട്രോ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാടാൻ വരുന്നു നമ്മളുടെ അഭിക്കുട്ടൻ. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അഭിനവ്. വാഴപ്പഴ തോലുരിച്ച് പാനയില ஊற வச்சு வானலியில் ராப்பகலா காச்சிங்க வச்சிருக்கு பார்த்தாலே தண்ணி வரும் அப்பா பாக்குறவா நாக்குலதா பாலாட்டம் ஐயோ தேனாட்டம் ஐயோ வாட வரும் மூக்குலதா நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கி எனக்கு நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கி எனக்கு நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய அட ஊத்துக்கிட்ட நில்லிய நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய ஊத்துக்கிட்ட நில்லிய குதிரை மேல ஏறி போய் வாங்க போறதில்லைய சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கி எனக்கு சாராயம் குடிச்சாக்கா அட சங்கீதம் தேனா வரும் ஆ, 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 சாராயம் குடிச்சாக்கா அட சங்கீதம் தேனா வரும் சங்கீதம் தேனா வந்தா கூட இங்கீதம் தானா வரும் அடுத்தவக்களை சட்ட சகிக்களை குட்டை குளத்தில்லை கதிப்பழகளை நம்ம கிட்ட கத்துக்கோ வாத்தியற ஒத்துக்கோ எத்தனையோ வெத்தைய வச்சிருக்க பாத்துக்கோ உச்சந்தல கீடு இருக்கு உள்ளங்காலு மேல் இருக்கு நிக்கட்டுமா நடக்கட்டுமா ஐ நம்ம சிங்காரி சரக்கு சரக்கு சும்மா கும்முன்னு ஏறுது எனக்கு நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய அட ஊத்துக்கிட்ட நில்லிய நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய ஊத்துக்கிட்ட நில்லிய குதிரை மேல ஏறி போய் வாங்க போறதில்லைய சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்பன்னு ஏறுது கிக்கு எனக்கு முன்னாடி இருக்குதடா நம்ம மூக்காய் இட்லி கடை தின்னால ருசிக்குமடா இவ சூடான கீரவடா இது மணக்குது என்ன மயக்குது பசி எடுக்குது பக்கம் இழுக்குது புத்தம் புது ஆப்பமா தொட்டு கொஞ்சம் பாப்பமா தின்னு போட்டு மொத்தமா துட்டு என்ன கேப்பமா சுட்ட கருவாடு இருக்கு வாத்து முட்டை வறுத்து இருக்கு அடிக்கடி நான் கடிச்சுக்கதான் நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கு எனக்கு நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய அட ஊத்துக்கிட்ட நில்லிய
கிட்ட நில்லிய குதிரை மேல ஏறி போய் வாங்க போறதில்லைய சிங்காரி சரக்க சும்மா கும்முன்னு ஏறுத நம்ம சிங்காரி சரக்கு சும்மா கும்முன்னு ஏறுது பே 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 நம்ம சிங்காரி சரக்கு சும்மா கும்முன்னு ஏறுது எனக்கு അബി സൂപ്പർ കിട്ടിക്കാച്ച് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താ എനർജി, ആ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ എല്ലാം അടിപൊളി. നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലേ ചേച്ചി? എന്തായിരുന്നു ഇത്? ഇതൊരു പെർഫോമൻസ്, ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നില്ല, ഇതൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതെ, അവനങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാഹുലേട്ടന്റെ ഫേസിൽ കണ്ട സന്തോഷം, ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു. കാരണം ഇവൻ അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർടാ, അടിപൊളി. ഇനി ചോദിച്ചു നോക്കാം. ശരത് sir. മക്കളെ കുഞ്ഞാടെ ആ ആസാദ്യടാ. நம்ம Thank you, sir. അടിച്ച് തകർത്ത്. Thank you, sir. കാര്യം ആ പാട്ടിന് വേണ്ട ഒരു ഗുമ്മുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ നീ ഈ ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടൊക്കെ ചിങ്കാരി ശരത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടും. അവിടെ വന്നെടുത്തിട്ട് ചവിട്ടിയാനെ. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പൊ മക്കളെ എന്താ സാർ? എല്ലാം നന്നായിരുന്നടാ, കിടക്കാച്ചായിട്ട് പാടി. എനിക്ക് Thank you, sir. ഇപ്പം ഞാൻ വിട്ടെറിഞ്ഞ അതൊന്ന് പറയാമോ? நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய ഞാൻ വിട്ടെറിഞ്ഞ സല്ലിയെ. സല്ലിയ. സല്ലിയ എന്നാണ് ജല്ലിക്കാശ് പൈസ. ആ ഓ ആ நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய அட ஊத்துக்கிட்ட അട நில்லிய ഊത്തിക്കിട്ടേ അട ഊത്തിക്കിട്ടേ മില്ലിയെ. കാര്യം മറ്റേ ഐറ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ടാണല്ലോ. ആ അട ഊത്തിക്കിട്ടേ മില്ലിയെ. அட ஊட்டு அட ஊத்துக்கிட்ட ஊத்தி. ஊத்திக்கிட்ட ആ ഊത്തിക്കിട്ടേ. அட ஊத்திக்கிட்ட மில்லிய ആഹാ, അസാധ്യമായിട്ട് ഊത്തിയടാ നീ. അടുത്തത് நான் விட்டறிஞ்ச சல்லிய ஊத்திக்கிட்ட நில்லிய മില്ലിയെ ஊத்திக்கிட்ட மில்லிய குதிரை மேல ஏறி போய் வாங்க போறதில்லைய എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കുതിരമേലെ കുതിരമേലെ പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരും. എന്തോന്ന്? എടാ ഡൽഹിയെ. ഓ ദില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയാ ഡൽഹി. കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള മറ്റേ ആ സംഗതി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു മോനെ. അതൊന്ന് പാടാൻ ഒന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. அட சங்கீதம் தேனா வரும் ആ ஆ, 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 சாராயம் குடிச்சா ഗുഡ് ആ അത് വന്നോണം കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ അതുപോലെ അവനെ അടുത്ത ചരണത്തിൽ മണക്കുത്. இது மணக்குது ആ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടാ നീ പാടിയത് ഈ മുമ്പിലത്തെ അനുപല്ലവിയില്. പക്ഷെ ചരണം വന്നപ്പോ മണക്കുത് അങ്ങ് എത്തിയില്ല. എന്താ അവിടെ വരെ എത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പാടിച്ചതാ കേട്ടോ. പക്ഷെ മൊത്തത്തില് രസമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ്. ആ ഡാൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഗ്രേസ് ആണ്. എന്നാ വലുതായിട്ട് മോൻ കിടത്ത് തുള്ളി ചാടാതെ വളരെ ബ്രില്യന്റ്. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻസിലൊക്കെ അവൻ നമ്മളെ വീഴ്ത്തി കളഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടി. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പിന്നെന്താ കാണിച്ചില്ലേ? ആ ആ ഒരു ആയാസവും ഇല്ല. എന്നാ ഡാൻസിന് ഡാൻസുമായി ആ ഇമ്പാക്റ്റും കിട്ടി. അത് മതി മക്കളെ. അല്ലെ പാട്ട് കഴിയുന്നു പോയിട്ട് സാറായം കൂടിച്ചാക്കെന്നൊക്കെ പാടേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പിറകി പോയി നിന്നിരുന്നില്ല. അതെന്തായിരുന്നു? വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി പിറകി നിന്നിരുന്നില്ല. തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ ആ മാസിൽ വരാൻ ആ അതിന് വേണ്ടിട്ടാ. മാസാവാൻ വേണ്ടി നിന്നതാ. ഓ ഓ മരണ മാസടാ നീ. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പൊ മക്കളെ അതൊക്കെ ആയാലും നമ്മളൊക്കെ ഹാപ്പിയാടാ. താങ്ക് യു സാർ. ലവ് യു ചക്കരെ. ലവ് യു ടു സാർ. சிங்காரி சரக்கு நல்ல ചേച്ചി. சரக்கு சும்மா கும்மு അഭിനവ്, എന്തോ മാം? അഭിനവ് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ഇന്നത്തെ. താങ്ക് യു മാം. ഓ എന്താ എക്സ്പ്രഷൻസും ആ ഭാവവും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പവർ പാക്ഡ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കിതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഫീൽ വന്നില്ല. ഞാനൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. ഡാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞാനും അഭിനവിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആ പാട്ടിന്റെ എനർജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഒരു വേറെ തന്നെ മാന്ത്രികമായൊരു ലോകത്ത് എത്തിച്ചു. താങ്ക് യു മാം. ഇതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പാടാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇതിൽ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടാതെ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ, എന്നാലും എനിക്ക് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതൊന്ന് കാണിക്കുമോ? അതൊന്ന് കാണിക്കാടാ. അത് മ്യൂസിക് വേണം. ആടിന്റെ ശബ്ദം. கூடங்கீதம் தானா வரும்
സൂപ്പർ സൂപ്പർ വണ്ടർഫുൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ മോനെ. അവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലാസ്റ്റില് കുറെ ഇതുപോലെ വാരി വെതറായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻസ്. സൂപ്പറായിരുന്നു. ആ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പിക്ചറൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തും. ശരിക്കും മോന്റെ പാട്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് സിനിമ ഓർമ്മ വരും. അത്ര മനോഹരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ എന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഉമ്മ. താങ്ക് യു മാം. സർ എന്ത് പറയാനാ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ ചെയ്തതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ആവില്ല. കാരണം അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നീ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതെന്ത് ഞങ്ങൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. യുവർ പെർഫോമൻസ് വാസ് 100% പെർഫെക്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ചാടിയിട്ടും സംഗതികളൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചരണം അനുപല്ലവിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അത് ഒറിജിനലിലും ചിലപ്പോൾ ആ ശ്രുതിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, കുറേശ്ശെ ചേരായിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം കൊണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചില പൊടികൾ നീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒറിജിനൽ. അതായത് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നീ ശ്രുതിയില്ലാണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഭാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെയാണ് ഞെട്ടിയത്. ആ ശ്രുതിയില്ലാണ്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പിച്ചിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ടോട്ടലി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങോട്ട് വേറെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാറിൽ കറക്റ്റ് ആ പിച്ചിൽ നീ വന്ന് പാടി. അത് എക്സലന്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എക്സലന്റ് കൺട്രോൾ ഇൻ യുവർ വോയിസ്. പിന്നെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കേട്ടില്ല, എന്തോ ഒരു സാധനം ഒരു സംഗതി പാടിയല്ലോ പല്ലവി തുടക്കത്തില്. ഒരു റിപ്പീറ്റിട്ട് പോലെ എക്കോട്ട പോലെ ഒരു സാധനം ഫാസ്റ്റായിട്ട്. അയ്യോ അതെന്ത് ഇതൊന്നല്ല, ഇതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തേനാട്ടം അയ്യോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അത് വിത്ത് ആ ടെമ്പോട്ട് കൂടെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഐ ലവ് ഇറ്റ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പർ. താങ്ക് യു സാർ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. ഓ കിട്ടലൻ കമന്റ്സ്. ആ. ഇനി മാർക്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ചോദിക്കാം. ബിഫോർ ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓർമ്മ സിംഗാരി സരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടല്ല, രാജാ സാറിന്റെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. സറക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ട്. ആമാ. ನೆಲ ಅಥವಾ ನದ ಮೇಲೆ ಪಲಾನದ ಓಡದ ಮೇಲೆ, ನೆಲ ಅಥವಾ ನದ ಮೇಲೆ ಪಲಾನದ ಓಡದ ಮೇಲೆ, ಒಂದಾಡದ ತೇಡದ ಒನ್ನ ಹೊಯ್ಯ என்ன பொழுதான போதும் துணை ஒண்ணு வேணும், இளங்கால ஆட்டம் விடிஞ்சாதான் போகும். ನೆಲ ಅದು ವಾನದ ಮೇಲೆ ಪಲಾನದ ಓಡದ ಮೇಲೆ, ಬಂದಾಡದ ತೇಡದ ಒನ್ನ ಹೊಯ್ಯ என்ன ಹೊಯ್ಯ அது என்ன ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே, ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே, ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே, ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே. അളിയാ എല്ലാം സെറ്റ്. എന്നാ പിന്നെ മാർക്സിലേക്ക് പോവാ. ഓക്കെ, ചോദിക്കളിയാ ശരത് സർ. മോനെ, എന്താ സാർ? നിനക്ക് ഞാൻ 9.6. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ശരത് സർ. ചേച്ചി 9.8. താങ്ക് യു മാം. മഞ്ജരിക്ക് തലക്ക് പിടിച്ചു. ബച്ചൻ സർ. ഓ അഭി, ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്നറിയോ? 98.4. അടുത്തതായി നോൺ ഫിൽമി സോങ് സൗണ്ടിൽ പാടാൻ വരുന്നു വൈഗ ലക്ഷ്മി.
ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ വെയിൽ നിന്നു വിളയാടും നിഴലില്ല നിലമാണ് നിവരാനും നേരമില്ലാതെന്നലേ വെയിൽ നിന്നു വിളയാടും നിഴലില്ല നിലമാണ് നിവരാനും നേരമില്ലാതെന്നലേ ഇളവില്ല വേല ചെയ്തു തളരുന്ന നേരമാണ് ഇതുവഴി പോകുമോ നീ തെന്നലേ തെന്നലേ ഇളവില്ല വേല ചെയ്തു തളരുന്ന നേരമാണ് ഇതുവഴി പോരുമോ നീ തെന്നലേ തെന്നലേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അണിയുവാൻ തൂവേർപ്പിൻ മണിമാല തന്നേക്കാം അണയൂ നീ കനിവാലും തെന്നലേ അണിയുവാൻ തൂവേർപ്പിൻ മണിമാല തന്നേക്കാം അണയൂ നീ കനിവാലും തെന്നലേ കരിവാള ചെരി പൊട്ടും കുളിർ കൈയിൽ ചന്ദനവും പനിനീരും കൊണ്ടുവരൂ തെന്നലേ തെന്നലേ കരിവാള ചെരി പൊട്ടും കുളിർ കൈയിൽ ചന്ദനവും പനിനീരും കൊണ്ടുവരൂ തെന്നലേ തെന്നലേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ 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 നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് അല്ലേ? സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ കുട്ടിയായി, സുന്ദരിയായി സ്ത്രീയായി. സ്ത്രീയായോ? എന്തൊരു ഭംഗിയാ. പഴയ ശാരദാമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഔസേപ്പച്ചൻ സാർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടിയാണത്. അത് മോള് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ട് പാടി കേട്ടോ, കൂളായിട്ട് പാടി. എനിക്ക് ആ പാട്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതേതാണെന്നറിയോ? അല്ലിമലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അതൊന്ന് പാടാമോ? അല്ലിമലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എല്ലാം ടോട്ടലി വളരെ നന്നായി. താങ്ക് യു സർ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സാർ. ശരത് സാർ. മക്കളെ നന്നായിട്ടുണ്ടടാ. നീ ഒരു വലിയ ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീയെ പോലായി. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു, മോളെ നീ പിന്നെയും വളർന്നോടാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ആ കാലൊന്ന് കാണിച്ചു. ഹീലില്ലാത്ത ചെരുപ്പാണ്, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ശരിക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെന്നോ. നമുക്കത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചേ അത് ഹീലയില്ല അതിന്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇച്ചിരി ഉണ്ട്. ഇത്തിപ്പോലും. മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടിയടാ. താങ്ക് യു നല്ല എന്താ പറയണ്ട, അതിന്റെ ഒരു സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ കാടുകളിൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന കുറേയും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. അത് മൂടങ്ങ് നല്ല സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് ഓരോ അതിന് ഒരു ഫീലില്ലേ, അതും പാടാമോ? ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ഇല്ലിമുളം കാടു അതല്ലടാ, ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ കാടുകളിൽ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ അത് തന്നെ കാടുകളിൽ
ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തി കൊടുക്കാൻ. ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലല്ലം പാടി വരും തെന്നലേ അല്ലിമലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊയലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ. ആ ഊയലാടും എന്നുള്ള ആ സംഗതി ഇല്ലേ, അതവിടെ ദേവരാമാഷ് വെച്ചേക്കുന്ന അടുത്തത് അത് തെന്നല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. തെന്നല്ലേ തെന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്ത് രസമാണ് ഈ കോമ്പസിഷൻ. അത് മാത്രമല്ല മോളെ, ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിലുവേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കുത്തുപാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു കിള്ളി മുളങ്കാടുകൾ എന്ന് പാടുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഭീകരമാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ മോളെ? ലിറിക്സ് ONV കുറുപ്പ് സാർ, മ്യൂസിക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ, പാടിയത് KS ജോർജ് സാർ. പിന്നെ 1956 ജനിച്ച ഇറങ്ങിയ മുടിയനായ പുത്രന്റെ എന്നെ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേരല്ലേ, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കണം മോളെ. കാര്യം ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതും മോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി പാടാൻ കഴിഞ്ഞോ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഹാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ദൈവങ്ങളെപ്പോലാണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മോളെ. നന്നായിരുന്നടാ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ശരത് സാർ. ചേച്ചി വൈകക്കുട്ടി എന്തോ സൂപ്പർ. താങ്ക് യു മാം. ഈ ഒരു സാരിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ ഷീലാമ്മയുടെ നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എന്റെ സ്വപ്നജാലം അതുപോലെ ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. അല്ല അത് അതുപോലെ ഉണ്ട്. ഒരു ബുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ നസീർ സർ ആ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പാടി മോളെ. എനിക്ക് വൈഗ പാടുമ്പോൾ വൈഗ പൊതുവെ സംഗതികളുടെയൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ആള് കോൺഫിഡൻറ്റുമാണ്. അതുപോലെ ഇത് നന്നായി പാടി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. എനിക്കിപ്പം ദേവരാജ മാഷിന്റെ കാര്യം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഔസേപ്പച്ചൻ സാറും ശരത് സാറും ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഔസേപ്പച്ചൻ സാറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശരത് സാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് പാടിയിട്ടില്ലേ? പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു മക്കളെ, എല്ലാവരും പേടിച്ചിട്ട്. ദേവരാജ മാഷിയുടെ ഭാര്യ മകള് ഒക്കെ മസ്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മസ്കറ്റിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഷർമിള ചേച്ചി അവരവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവരെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് സാറ് ദേവരാജ മാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭക്തിഗാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം പുതിയ കുട്ടികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വോയിസ് ടെസ്റ്റിന് പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദേവരാജ മാഷെ കാണുന്നത്. മാഷിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാടുമോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാർ പാടും. ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ മോളുടെ പ്രായമുള്ളൂ, 10ൽ പഠിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നു, പാടാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. സാർ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. വല്ല പേടിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ സാറിൻ്റെ അത്ര പേടി എനിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ. മാഷെ കണ്ടു അവിടെ കൊല്ലത്ത് വെച്ചാണ് മാഷെ കാണുന്നത്. മാഷ അവിടെ എല്ലാം കണ്ടു. ശരി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 വരി പാടി. മതി. അപ്പം ഇവിടെ തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന ദിവസം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനവിടെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നപ്പം മാഷ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആരാന്ന് പോയാണ്. മാഷ ഞാൻ അന്ന് പാടാൻ വന്ന് ആണോ ഇയാൾ തന്നെയാണോ അന്ന് പാടാൻ വന്നത്? ഇങ്ങനെ അടിമുടി നോക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന്. അപ്പം മാഷ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു രൂപം തന്നെ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ജാനകി അമ്മ, സുശീലമ്മ, ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ സിംഗേഴ്സിനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ സിംഗറിന്റെ പേര് വരുമ്പോൾ ഒരു രൂപം വരും. അതാണ് അവരുടെ രൂപം. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പല 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 വേഷങ്ങളും പല പല സ്റ്റൈലുകളും പോകാണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ. അപ്പൊ അന്ത കാലത്തുള്ള ആ സീരിയസ്നെസ്സും ഡിസിപ്ലിനും ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ഈ ഒരു 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെന്ന്. അപ്പം എനിക്കിത് വല്ലാത്തൊരു ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന്. സാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആൽബം, ഇതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് പുതിയ വോയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ പാടാൻ പോയി. അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭക്തിഗാനങ്ങളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് മാഷുടെ സംഗീതത്തിൽ പാടാൻ അവസരം കിട്ടി. അതൊരു വലിയൊരു ദൈവാധീനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അവസാന കാലത്ത് ആയത്
ആ സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി. എൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ടൈമിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ പാടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം. അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാണ്. കാരണം മാഷിയുടെയൊക്കെ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏതോ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം. മോള് ഈ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മമാണ് ഈ പാട്ടുകൾക്ക്. ഈ വേദികളിൽ പുതിയ തലമുറ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് പാടുന്ന കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. മോളെ നന്നായി പാടി. സൂപ്പർ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഓക്കെ, ശരത് സർ. മോളെ എന്തോ 9.3 മാർക്സ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ശരത് സർ. ചേച്ചി മോളോ എന്തോ 9.4 മാർക്സ്. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ. സോ ടോട്ടൽ 18.7. സൂപ്പർ, അടിപൊളി. ഓക്കേടാ. അടുത്തതായി രവീന്ദ്ര സംഗീതം റൗണ്ടിൽ പാടാൻ വരുന്നു സർഗ. സർഗ എന്തോ പിടിച്ചു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സർഗ? മാഷിന്റെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതെ, ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ. ഈ ഒരു റൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ പാട്ട് എനിക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇനി പാടിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കാം. ശരത് സർ. മക്കളെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷൻ. ഈ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ആ തിയേറ്ററിൽ. രവീന്ദ്ര മാഷിനൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ സോളോ വേനിൽ വായിച്ച കല്യാൺ സുന്ദരൻ സാറായിരുന്നു. ആ ഒരു അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു സാറ് വായിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു. നവീനായിരുന്നു ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചത്, പിന്നെ സമ്പത്തണ്ണനായിരുന്നു ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്, സമ്പത്ത് സെൽവം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ജീവനോടില്ല, ഈ അടുത്താണ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ റെക്കോർഡിങ് മൊത്തം നമ്മുടെ പാർസാരി തന്നെ വീണ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു. അപ്പം മോളെ നല്ല പാട്ട്, മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി. താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് ആ ആലാപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടാമോ? അതുപോലെ മോളെ ഗോപിക വസന്തം തേടി. ഗോപിക വസന്തം തേടി. ഇതല്ല പാടിയത്, തേടി. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ശുഷ്കിച്ച ഒരു തേടിയായിപ്പോയി. അതല്ല വേണ്ടത്, തേടി. അതാണ് തേടി. തേടി വനമാലി. വനമാലി നവനവ ഗോപിക വസന്തം തേടി. മോളെ തേടി അത്ര വലിച്ചു പിഴുക്കാനല്ല പറഞ്ഞ ഞാൻ. തേടി അന്ന് പാടുന്ന അത് വേണ്ട. തേടി വനമാലി. ആ തേടിക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട്. മോള് പാടിയൊക്കെ മോള് കേട്ട് നോക്ക്, ഒരു സുഖമില്ല അത് കേൾക്കാൻ. വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് തേടിയാണ് മോള് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ തേടി വനമാലി എങ്ങനെ നിർത്തുന്ന മോള്? വസന്തം തേടി. അതെന്താണ് ഐറ്റം? തേടി വനമാലി. തേടി മോള് തേടി തേടി വനമാലി. അതെപ്പോഴും അത് ശരിയായിക്കണം. പിന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പൊൻതാരകമാണി രാധ. നീലമേഘം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പൊൻതാരകമാണി രാധ. മോളെ രാധ അല്ല, രാധ. രാധ. മോളെ
നീലമേഘം നീലമേഘം. അതിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട, ഒരു ഹൈലി റൊമാൻറ്റിക് പാട്ടല്ലേ. മോളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ട്? സീനെങ്കിലും ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉഗ്രം പാടാ, അസാധ്യ പാടാ. അയ്യോ. അപ്പൊ മക്കളെ അതൊന്നും ഒന്ന് കൃത്യമാക്കിക്കൊള്ളുവേടാ കേട്ടോ. ഒന്നാ തേടി എന്നുള്ളത് അടിക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പൊ ആ തേടിക്കൊക്കെ ഒരു സുഖമുണ്ടടാ. തേടണ്ടേ? പിന്നെ അത് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ. അതെ. ഗോപിക വസന്തം തേടി വനമാലി. ഇങ്ങനെ ആക്കാത്ത എന്തായിരുന്നു മോള്? അല്ല ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ച മോളെ അത് തേടണ്ടേ പാർവതി പറയുന്ന പോലെ. അതെ. നീ പാടിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭയങ്കര expressions ആയിരുന്നു. അതെ. പോച്ചിപ്പോയി. സാരില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ മോളെ. ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഊതരുത്. ഇല്ല ശരിക്കും. താങ്ക് യു ശരത് സാർ. ഔസേപ്പ് ബച്ചൻ സാർ. സർഗ എന്തോ നന്നായിരുന്നു മോളെ, Thank you, sir. നന്നായി. എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, പാർവതി ആ കൊച്ചിനോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, പരാമർശിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞോ സാർ? അല്ല, അത് തെറ്റൊന്നും പറയില്ല, ഓരോ ചിന്തകളാണ്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് രവീന്ദ്രൻ മാഷ്ട പാട്ടെടുക്കാൻ കുറെ പാടുപെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല, പാട്ട് എടുത്താലാണ് പാടുപെടും. ഓ അങ്ങനെ. സമാധാനം. അതിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ. എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പാട്. ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ മോൾ. അതിന്റെ ആ പാട്ടിന്റെ നൊട്ടേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ആലാപും പല്ലവിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഋതത്തിന്റെ ഒപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് പല്ലവി പാടിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാടുന്നതിൽ. അതുവരെയ്ക്കും ഇങ്ങനെ പാവം അങ്ങനെ ഒരു വയ്യാത്തൊരു ഫീലിലാണ് വന്നത് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അത് ഗ്രിപ്പ് എടുത്തു. പിന്നെ അനുപല്ലവിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്, എന്നാൽ മുഴുവനാവുന്നില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു പോലെ. അതിപ്പോൾ ശരത് സാർ മോള് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ആ യാത്രയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതില്. ഈ രാഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഈ രാഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരും അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ചേച്ചി സർഗ എന്തോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, താങ്ക് യു സർഗാത്മകമായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഒന്നാമത് രവീന്ദ്ര മാഷ്ട ഈ പാട്ട്, അത് ഏതാ രാഗം? ഷൺമുഖപ്രിയ. ആഹാ, എന്തൊരു മനോഹരമായ രാഗമാണ്. ഈ രാഗത്തില് മാഷ്ട ഈ ഒരു പാട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അതിപ്പോ അതിപ്പോ വെറുതെ ഫ്ലൂട്ടിൽ വായിച്ചാൽ പോലും ഈ പാട്ടിനൊരു നിറവാണ്. ആ ശബ്ദം അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ പാട്ടിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തെത്തും. അത്ര മനോഹരമായ പാട്ടാണ്. ഇത് മോള് ഭംഗിയായിട്ട് പാടി. താങ്ക് യു മാം. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് ആ കറക്ഷൻസ് പോലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പാടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നന്നാവട്ടെ. ഈ പാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നന്നാവാൻ. ഇനി ഒരുപാട് നന്നാവാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ്. പിന്നെ ഡ്യൂവറ്റ് അല്ലേ? ഡ്യൂവറ്റൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പാടുന്നു, കയ്യടി അർഹിക്കുന്നു. മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ചൂടി പട്ടുപാവാടയൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായിട്ട് നിന്ന് പാടി, മനോഹരമായിട്ട് പാടി. താങ്ക് യു. എനിക്കിതില് രവീന്ദ്ര മാഷ്ട പാട്ടുകള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളായാലും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മാഷ്ട സംഗീതത്തിൽ പാടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അല്ലേ? കാരണം അതൊരു ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വൺ ടൈം സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഓർമ്മ, പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമോഷണൽ മൊമെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാട്ട് പാടി കേട്ടിട്ടാണ് മാഷ് വിളിക്കുന്നത്. മാഷ് വിളിച്ച് എനിക്കത് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് മാഷ് ഈ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മാഷെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടെ ഓഡിഷന് മാഷെ കാണാൻ എത്തിപ്പെടാനൊന്നും ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പം അന്ന് ഈ ഓഡിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ, അങ്ങനെ ഈ വോയിസ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പം മനസ്സിലിങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോളാണ്, അത് ദൈവസത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോളാണ്. രവീന്ദ്ര മാഷ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാഷാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം മാഷ് വിളിച്ചിട്ട് മോളെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു, മോൾക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് തരാം, എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, നന്നായി പാടണം. അങ്ങനെയാണ് വടക്കുംനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ പാഹി പരമ്പൊരുളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പം അത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ചിൽ
ഔസേപ്പ് സാറിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില്ലാണ് രവീന്ദ്രൻ മാഷ്. ബൂത്തിൽ കയറുന്നവരെ പാടുന്ന സമയത്ത് മാഷ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. 3-4 പ്രാവശ്യം പാടി ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മാഷ് വഴക്ക് പറയും. അത് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വെച്ചാൽ മാഷിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പാടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവസാന കാലഘട്ടത്താണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സിനിമ വടക്കുംനാഥൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പാടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഭാഗ്യല്ലേ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അതായത് പറഞ്ഞ ജനിച്ച ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും താങ്ക്സ്. അതെ അതെ, സത്യം. ഓക്കെ മോളു, താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി മാർക്സ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ശരത് സർ. യെസ് സാർ. മാർക്ക് മക്കളെ എന്തോ 8.5. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ശരത് സർ. ചേച്ചി മോളു സേ എന്തോ 8.4. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ചേച്ചി. സർ ഓക്കെ, ചുരുട്ടിക്കുട്ടി ഇട്ട് നേരത്തെ. സോ ടോട്ടൽ 16.9. ഓക്കേടാ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിന്നേഴ്സിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? 1ാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു ജിടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ്. 2ാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ്. 3ാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു ക്യൂബിക്സ് ഫുട്വെയർ നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ്. 4ാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു ചോസൻ ഫുഡ്സ് നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ്. ആൻഡ് 5ാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു സൂപ്പർനോവ ഫുഡ്സ് നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ്. അടുത്തതായി നോൺ ഫിൽമി സോങ് സൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ്. പാടാൻ വരുന്നു നമ്മളുടെ സ്വന്തം തീർത്ഥക്കുട്ടി. വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്മുളം കാട്ടിലെ പുല്ലാങ്കുഴലുതും കാറ്റേവാ. വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്മുളം കാട്ടിലെ പുല്ലാങ്കുഴലുതും കാറ്റേവാ. കതിരണിപ്പാടത്ത് വെയിൽ മൂത്ത നേരത്ത് കുളിരും കൊണ്ടോടി വാ കൊണ്ടേവാ. കതിരണിപ്പാടത്ത് വെയിൽ മൂത്ത നേരത്ത് കുളിരും കൊണ്ടോടി വാ കാറ്റേവാ. വരിനെല്ലിൻ ചുണ്ടിലെ കിരുകിര് പുന്നാരം പകരുവാനോടി വാ കാറ്റേവാ. വരിനെല്ലിൻ ചുണ്ടിലെ കിരുകിര് പുന്നാരം പകരുവാനോടി വാ കാറ്റേവാ. വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്മുളം കാറ്റിലെ പുല്ലാങ്കുഴലുതും കാറ്റേവാ. കരുമാടിക്കുട്ടന്മാർ കൊതി തുള്ളും തോപ്പിലെ ഒരു കനി വീഴ്ത്തുവാൻ കാറ്റേവാ. കരുമാടിക്കുട്ടന്മാർ കൊതി തുള്ളും തോപ്പിലെ ഒരു കനി വീഴ്ത്തുവാൻ കാറ്റേവാ. നല്ലൊരു നാളില് മാളൊരു മണ്ണില് തുള്ളിക്കളി കാണാൻ കാറ്റേവാ. നല്ലൊരു നാളില് മാളൊരു മണ്ണില് തുള്ളിക്കളി കാണാൻ കാറ്റേവാ. വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്മുളം കാറ്റിലെ പുല്ലാങ്കുഴലുതും കാറ്റേവാ കാറ്റേവാ കാറ്റേവാ. താങ്ക് യു. തീർത്ഥ സുന്ദരിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. നല്ല പുള്ളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പാട്ടായിരുന്നു. ചെറിയ പാട്ട് ചെറിയ പാട്ടായിരുന്നു. 2.5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. 2.5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. അതെനിക്ക് തോന്നിയ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയ പോലെ. ഓക്കെ, സാരില്ല, നാടക ഗാനങ്ങളല്ലേ, നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഔസേപ്പച്ചൻ സാർ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി മോളെ ഈ പാട്ട്. താങ്ക് യു സാർ. ഇതില് എന്താണ് കാറ്റേവാ എന്ന് വരുന്നില്ലേ? കാറ്റേവാ
അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ടിൽ കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കാറ്റേ 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 വാ, ആ ട്യൂൺ താരാരാ. വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയോ? മഞ്ജരിക്ക് അറിയോ? ആ പാട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും. ശരത് സാർ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുവാ. അല്ലല്ല, ഞാൻ വേറെ എന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം. എന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഇതിന് ഉത്തരം ഇതിന് ഈ പാട്ടിന് ഞാൻ തുടക്കം പറഞ്ഞുതരാം. ആ മാവേലി അല്ല, ഏതാണത്? ചെത്ത് അച്ഛനും കൂടെ പോയി മധ്യമം വരെ പാറു പഞ്ചമ. ആ കിട്ടിയോ? ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂ. അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാർ മുറ്റത്തായി പോയതാ. അറിയോ? ഇല്ല. അറിയോ? മോൾക്കറിയോ? ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പാടി. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാനാ. പാട്ട് പാട്. അതിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും എല്ലാം കിട്ടി, എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. 4 അവാർഡ് കിട്ടി. ഒറ്റയ്ക്കു പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ പട്ടുപോലുള്ള ഈ പാട്ടിനുള്ളിൽ എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ. അത്ര മതി, അത്ര മതി. ഇതില് സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാറ്റേവാ. ഏതോ ഒരു വൃത്തികെട്ട മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുക. ആരാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ? ആരാ അത്? തൊട്ട് കാണിച്ചാ മതിയോ? തൊട്ട് കാണിച്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അവക്കൊരു പേടി അവളാണോ ചെയ്തതെന്ന് പേടിക്കണ്ട. മോളെ പേടിക്കണ്ട. ഏത് പാട്ടിന്റെ ഇത് നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ എന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ പാടിയത്. അത് ആ കുട്ടി നല്ല രസമായിട്ട് പാടി. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ചില പാട്ടുകൾ ഈ നാടകത്തിന്റെ ഫീലൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഏതോ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂൺ വന്നു പോയി, അതിലൊരു വരിയും വന്നു. അതവിടെ ആണിയടിച്ചു. അത് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല. കാരണം ആ സംവിധായകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി അതാണ്, ആ ട്യൂണാണ്. അങ്ങനെ ആ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അതിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് 3-4 സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. നമ്മുടെ വിജയലക്ഷ്മി, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയ പാട്ടാണത്. അതിലാ ഒരു ബാറേ ഉള്ളൂ ഈ ചായ വന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ കാപ്പി രാഗങ്ങളൊക്കെയാ. മനസ്സിലായ? ബാറിന്ന് നേരെ കോഫി കടയിലേക്ക് കാപ്പിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആരഭിയിലേക്കൊക്കെ കയറി അത് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയ പാട്ടാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. പോട്ടെ മോളെ, മോൾ നന്നായിട്ട് പാടിട്ടോ. മോൾ നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. ചേച്ചി തീർത്ഥക്കുട്ടി, അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു മാം. ഈ നാടക ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാ. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മളവിടെ ജനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. ശരിക്കും ഈ ഒരു റൗണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ വേദിയിൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ്. കാരണം ഈ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കാം, പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാം. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് എടുത്ത് പാടി പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ റൗണ്ടാണ്. മോള് നല്ല പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു, നന്നായി പാടുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ശരത് സർ. നല്ല സെലക്ഷൻ അടാ, വണ്ടർഫുൾ പാട്ട്. മോള് നന്നായിട്ട് പാടും. താങ്ക് യു സർ. മക്കളെ, എനിക്ക് പല്ലവി ഒന്ന് പാടിത്തരാമോ? വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്മൂളം കാറ്റിലെ പുല്ലാങ്കുഴലുതും കാറ്റേവാ. സൂപ്പർ മോളെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ മോളെ കരുമാടിക്കുട്ടി ചരണം ഒന്ന് പാടാമോ? കരുമാടിക്കുട്ടന്മാർ കുട്ടന്മാർ മാത്രം മതി. തന്മാർ ഇത്ര ഇട്ടാക്കണ്ട. കരുമാടിക്കുട്ടന്മാർ കൊതി തുള്ളും തോപ്പിലെ ഒരു കനി വീഴ്ത്തുവാൻ കാറ്റേവാ. ആ കരുമാടിക്കുട്ടനായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഒതുക്കമില്ലാതെ നിന്നത്. 2 അടി കൊടുത്ത് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ടുണ്ട് മോളെ, അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് മോളെ. അത് പാട്ട് തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നി. നമുക്ക് കുറേ കേൾക്കാൻ തോന്നി. ഒരു 5-6 വട്ടം പാടായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ലൂപ്പിട്ടിട്ടേ. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മോളെ? 1.25 മിനിറ്റോ?
2.5 മിനിറ്റ്. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞു ഒരു കോട്ടുമായിട്ടപ്പോ പാട്ടൊക്കെ തീർന്നു. പക്ഷെ നല്ല സുഖമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ണാച്ചി ആ ഒരു പാട്ട് ചെയ്തതിന് അണ്ണാച്ചിക്ക് എൻ്റെ വക സ്നേഹം ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കും. താങ്ക് യു താങ്ക് ഞങ്ങളുടെ യു. എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓഹോ എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് അണ്ണാച്ചി. ശരത് സർ. എനിക്ക് എന്റെ കാര്യമല്ല പറയാനൊക്കെ. നമ്മളൊരു കുടുംബല്ലേ sir? അതെ സോറി, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കും. നന്ദി അറിയിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് correct ആയത്. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. ആ മക്കളെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും കേട്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ. നിനക്ക് നല്ല പുഞ്ചിരിയാണ്. മക്കളെ ചിരിക്ക്, അട്ടഹസിക്കും മോളെ, അയ്യോ അട്ടഹസിക്കൂ. ചിരിക്ക്. ഞാൻ അട്ടസ്കാറില്ല. പക്ഷെ നീ ഒരു നടിയല്ലേ, ഞാൻ ഡയറക്ടർ. ആ മോടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോംബുണ്ട്. ആ ബോംബ് കൊണ്ട് മോളൊരു വളവ് തിരിഞ്ഞു വരും. ഇവിടെ ഒരു മണ്ടൻ അനക്കൊണ്ട നിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിന്നെ കണ്ട വാ തുറന്ന് വരിക. അപ്പൊ ഇത് മണ്ടൻ, നിന്റെ കയ്യിൽ ബോംബ് ഇരിക്കുകയല്ലേ, ഓക്കെ. അത് വിട്ട് അമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബോംബ് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അനക്കൊണ്ട ഓ അനക്കൊണ്ട ചത്ത്. അപ്പൊ ആ ചിരി ചിരിക്കണം. എങ്ങനെ ചിരിക്കും? ഓ എന്താ അല്ലേ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു പാട്. ഓക്കെ സാർ, ക്യാമറ റോളിംഗ്. യെസ്, റോളിംഗ്. ആക്ഷൻ. അനക്കൊണ്ട കണ്ടാണ് സാർ, പുതിയ കാസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം. നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട നമുക്ക്. ഇത് വേണ്ട. പാറു നീ ചെയ്യൂ ആ വേഷം. ആ പൊത്താട്ടോ. അനക്കൊണ്ടോ ഞാൻ ആക്ഷൻ പറയാം. ആക്ഷൻ. അയ്യോ ആനക്കൊണ്ട ഒന്നിങ്ങനെ വരുമോ? ഞാനാണോ അനക്കൊണ്ട? എനിക്ക് നീ ഉണ്ടോ അനക്കൊണ്ടാന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ റെഡി പാറു, റെഡി. ക്യാമറ റോളിംഗ്. ആക്ഷൻ. ആനക്കൊണ്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കി. അല്ല നീ എന്താ എടുത്തെറിഞ്ഞ കല്ലോ? എടാ മുട്ടം ബോംബാടാ, ബോംബ്. എറിഞ്ഞു, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. പൊട്ടിത്തെറി ചത്ത്. ആ ചത്ത്. ആ. ചത്തേ നോക്കട്ടെ. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. അല്ല ഞാൻ ചാവണോ? അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി. ഡയറക്ടറെ കൊന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക്. ഞാൻ ചത്ത് കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് അനക്കൊണ്ട നോക്കണം. അപ്പൊ മോളെ നിന്നെ അത് കേട്ടോ, അത് എനിക്ക് അനക്കൊണ്ടോ നോക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് അനക്കൊണ്ട നോക്കണം. അനക്കൊണ്ടോ നോക്കണമെന്ന്. ആരും ചിരിച്ചില്ല. ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ. മക്കളെ ചക്കരെ, ഐ ലവ് യു. ഐ ലവ് യു ടു സർ. കിളി പോയി. എന്തിനു മാർക്ക് വയ്ക്കടേ സർ? മാർക്ക്. മക്കളെ അനക്കൊണ്ടേ മൂക്കൊരു 8.8 മാർക്ക്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. സെയിം പിഞ്ച്. 8.8. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 17.6. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തീർത്ഥക്കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സോങ്ങോട് കൂടി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. എന്താ? ഔസേപ്പച്ചൻ സാറ് പോവാണ്. സന്തോഷം. അതെന്തായിരുന്നു ഒരു അട്ടഹാസം? അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ സഹിച്ചു പിടിരുന്നതാ എന്റെ പ്രിയ സാർ. എന്തായിരുന്നു സാർ അത്? ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സാറ് ഇപ്പൊ കരയൊന്നു. സാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ജേർണി? എന്താ പറയാ, ഒന്നാമത് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുന്നു. നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇതിപ്പോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ പോകുമ്പോ ചിരിച്ചു കയറുന്നില്ല. ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതില് നമുക്ക് കൈ കഴുകി ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് സോ ടഫ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. പിന്നെ ചില ഭാഗ്യക്കേട് കൊണ്ട് ചിലരുടെ സ്വരത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏജിന്റെ ഫിസിക്കൽ, അത് ഓഫ് ദ അത് നയമാണല്ലോ, ലോകത്തിന്റെ നേച്ചറിന്റെ നിയമമാണ്. അത് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ അറിവ്, മ്യൂസിക്കൽ നോളജ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഐ വാസ് സോ ഇംപ്രസ്ഡ്. പിന്നെ പറയണോ, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് 2 പേര്, അയ്യോ, ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒരു ഏജിന് എനിക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ഹെൽത്തി ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ദീസ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം. താങ്ക് യു സർ. ഇനിയൊരു ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
Sir, ഈ ലെവലിലേക്ക് ഈ വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറി പോകാം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ലെവലിലേക്ക് എത്തി വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു അല്ല, ഇനി അത് വേറെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ മാറുക, കാരണം അത്രയും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. പിന്നെ പതിവില്ലാതെ ഓർക്കസ്ട്ര ലൈവായിട്ട് വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ തബലക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഏത് പാട്ടിനാണെന്ന് അറിയില്ല, തബല നമ്മുടെ നോൺ ഫിലിമി സോങ് അതൊക്കെ അവർ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഏതോ ഒരു പാട്ടില്, രവിയേട്ടന്റെ പാട്ടിലാണ്, അത് ഞാൻ പറയാലോ. രവിയേട്ടന്റെ ആ പാട്ട് ഗംഭീര പാട്ട്, ദാസേട്ടൻ പാടി പൊളിച്ചടക്കിയ പാട്ടാണ്. അതിൽ തബലയാണ് കുറേ നേരം വായിക്കുന്നത്, തബല. അതിനുശേഷമാണ് ആ പാട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തബല മദ്രാസിലത്തെ വലിയ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്രിഡിലിട്ട പോലെ, അതായത് പെർഫെക്റ്റ്, ആ കാലപ്രമാണമൊക്കെ കറക്റ്റ്, ഒരാളുടെ അവർ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യമാണത്. നിങ്ങൾ ആ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വായിച്ചിരുന്ന ഇത് നന്നാവുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു. ഫ്ലൂട്ടായാലും, പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ കീബോർഡ്, ഞാൻ ഈ കീബോർഡ് പ്ലെയറിന്റെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുമെന്നും ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനിപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25 പാട്ട് ഒരു ഗാനമേളയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിച്ച് വായിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതല്ല, ഡെയിലി എത്ര പാട്ടുകളാണ് വായിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അതിലൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മാനുവലി ആയിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ സപ്പോർട്ടിന് പറ്റാത്തത് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഹീസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ബാക്കി വേറെ ഗിറ്റാറ്, ബേസ് ഗിറ്റാറ്, വയലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വയലൻസ് അവർ പൊളിച്ചു. പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് എല്ലാം. പിന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തത് പാർവതിയുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ആൻഡ് ഇവരൊക്കെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തു മനോഹരമായിട്ടാണ് പാർവതി അത് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിവിടെ നേരം പോകുന്നത്, അതായത് ഓരോ ദിനം ഒരു അഭിനയിക്കുകയല്ല, വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല, യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ എന്തെന്നാ പറയുക, ഹീ ഈസ് ലിവിങ് ഇറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ക്രിയേറ്റ്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇത് വേണം, ഒന്നും പറയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ച് അതെടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമായിട്ട് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സതീഷ് ഏട്ടൻ. അല്ല, സതീഷ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും. ഇത് ഭയങ്കര എൻജോയ്ഡ് എ ലോട്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ, സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വന്നതിനും. ഇപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ലെജൻസിനെയൊക്കെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ വേദിയിലൂടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, സാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ അത് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രം മാറ്റിക്കോട്ടെ, ലെജൻസ് എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. ലെജൻസ് ഒക്കെ പോയി, ലെജൻസ് ഒന്നുമില്ല, അവരൊക്കെ പോയി. അവരുടെ പണികളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് 100% കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ ദൈവം വിളിച്ചു, മതി, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി. ഞാൻ ഈ പൂർണ്ണമാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ശരിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒപ്പത്തിലുള്ളതും എൻ്റെ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ പോയി, കുറേ എണ്ണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ലെജൻഡ് അല്ല, ഐ എം എ മ്യൂസിക് ലവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോ സാർ വരണം. തീർച്ചയായിട്ടും വരും.